عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم روح کائنات جان کائنات فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت و الفت میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا امتحان پیش کریں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ ایک بار اور درود پڑھیے بھائی۔ حضرات اگر آپ ادب کے دائرے میں لے کر خاموشی کے ساتھ
محفل رسول کو سنیں گے. آپ نے وہ مقولہ سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مزہ آئے گا، لطف ملے گا، اور کچھ مجھے بھی بولنے کا حوصلہ رہے گا. تو اس سے میں گزارش کروں گا جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، برائے کرم تشریف لے آئیں. یہاں پر جگہ خالی ہے ماشاءاللہ. اگر سامنے میدان میں آ جائیں تو انشاءاللہ سرکار کا فیض ملے گا. پھر سے درود و سلام ایک بار اور پڑھ لیجئے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تھوڑا سا بچہ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا رکھو. ہلو 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 ہے کہ نہیں اپنے کے ہلو تھوڑی آواز رکھ دیجیے بیٹا. وہ گیٹ کے اوپر کھڑے، کس کا انتظار ہے بھائی؟ آ جاؤ محفل میں. چھپ جائے. اللہ خیر فرمائے. حضرات، آج کی یہ مجلس بابرکت ناودرا کے شہنشاہ حضرت بالم شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ان کے عرس کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار بالم شاہ بابا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ذرا بلند آواز سے آپ لوگ بول دو آمین. اب جتنے ہیں اتنے غنیمت ہے. اب جس کو آنا ہو آئے، باقی کوئی بات نہیں. یہ زبردستی والا مسئلہ تھوڑا ہے، یہ تو محبت کی بات ہے. ہاں، اب جس کو محبت ہوگی وہ خود بخود آ جائے گا میدان میں الحمدللہ. خیر، مگر جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ان سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا موڈ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. اس لیے موڈ بننا آپ کے ہاتھ میں ہے. سرکار کا فیض رہے گا انشاءاللہ، مگر آپ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف ملے گا. خیر، تو سرکار کی محفل پاک میں حاضر دستور کے مطابق میں درود و سلام کی فضیلت بتا کر آپ کے موڈ کے مطابق انشاءاللہ میں کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا. امام اہل سنت کے وہ اشعار میں پردو برکتن کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور یہ آج کے ماحول کو دیکھ کر بھی یہ شعر پڑھا جائے تو یہ شعر آج کے ماحول کے اعتبار سے بھی صحیح رہے گا کہ آنے تو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. ارے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. حضور کی بارگاہ الحمدللہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ادنا گیا تو اعلیٰ بن گیا. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। खैर हजरात, मैंने पहले ही अर्ज किया कि दुरूद व सलाम की फजीलत बताकर मैं आगे बढ़ूं। रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फख्रे बनी आदम। अच्छा, सब लोग मूड में बैठे हैं ना भाई? 12 घड़ियाल के बजे, अपने 12 नहीं बजे हैं? यूं माशाअल्लाह। तो बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़े दम में आओ तो कुछ मजा आवे भाई। तो कुर्सी वाले भी बोलते सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोलते सुभान अल्लाह। आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, कुछ माहौल बनाइए तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस इरशाद पाक है। नबी पाक फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती मोहब्बत अक़ीदत उल्फत के साथ जब मेरी ज़ाते बाबरकत पर दुरूद सलाम का गुलदस्ता पेश करता है, दुरूद सलाम की डाली निछावर करता है, करीम आकर शाद फरमाते हैं कि वो दुरूद सलाम मेरे उम्मती के मुंह से निकलकर, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आपको बुलवाऊंगा पहले मैं, फिर मैं बोलूंगा। दोनों तरफ से होना चाहिए ना। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह बढ़ेगा। तकरीर अभी बयान शुरू नहीं हुआ है, अभी मुझे थोड़ा माहौल बनाना है। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह बढ़ेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। हाँ, दोनों तरफ से होवे तो मामला बनता है इंशाअल्लाह, है कि नहीं? एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। खैर, मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद उसके मुंह से निकलकर दुनिया के तमाम मैदानों के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम पहाड़ों के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम रेतो ज़र्रात के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम पहाड़ों के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम समंदरों के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम दरख्तों के करीब से गुजरता है, दुनिया के तमाम मैदानों के करीब से गुजरता है। क्या बोलो यार? सर के ऊपर से जावे तो मजा ना आवे भाई। क्या दुरूद? हुजूर का उम्मती दुरूद पढ़ता है और वो पढ़ा हुआ दुरूद सलाम नबी फरमाते हैं कि तमाम चीजों के करीब से गुजरता है। खैर, मदनी ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की हर शे के करीब से गुजरता है, दुनिया की हर चीज के करीब से गुजरता है, दुनिया की तमाम चीजों के करीब से। तो उम्मती का दुरूद सलाम गुजरता है तो खामोशी के साथ नहीं गुजरता, चुपचाप नहीं गुजरता। मदनी ताजदार फरमाते हैं कि जब गुजरता है तो ऐलान करता हुआ गुजरता है, यानी जिसने दुरूद पढ़ा होता है उसका नाम लेकर ऐलान करता है। हम कितने खुशनसीब हैं, कितने खुशनसीब हैं कि थोड़ी देर में दुरूद पढ़ ले, चप्पे चप्पे में हमारे नाम का प्रचार हो जाए। आज प्रचार करवाने के लिए काफी रुपया दौलत खर्च की जाती है, मगर हुजूर का उम्मती इधर दुरूद पढ़ता है, हुजूर का उम्मती इधर दुरूद पढ़ता है। गली गली में, मैदान मैदान में, और पहाड़ों के करीब भी उस उम्मती के नाम का ऐलान हो जाता है। अब ऐलान क्या होता है? मदनी ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो है वो पढ़ा हुआ दुरूद सलाम तमाम
चीजों के करीब से गुजर कर ऐलान करता है कि मैं फुला बिन फुला का पढ़ा हुआ दुरूद और सलाम हो। मेरे आका फरमाते हैं कि उस ऐलान को जितने भी पहाड़ सुनते हैं, जितने भी समंदर सुनते हैं, जितने भी बेतो सत्तार सुनते हैं, जितने भी दरख्त सुनते हैं, जितनी भी चीजें सुनती हैं, मदनी ताकत फरमाते हैं कि वो चीजें खामोश नहीं रहती, बल्कि दुरूद और सलाम पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उर्से बालम शाह अलैहि रहमा, नारे तकबीर। हजरात, थोड़ी देर में आप दुरूद पढ़ें, अभी बयान तो बाकी है, थोड़ी देर में आप दुरूद पढ़ें, इंशाल्लाह हजरत का फैज़ होगा तो मैं बोलूँगा। हम निस्बत वाले हैं, इन अल्लाह वालों की निस्बतों को लेकर बोलते हैं। इनका करम रहेगा तो इंशाल्लाह मजमा भी गरम रहेगा इंशाल्लाह। तो खैर, थोड़ी देर में हम दुरूद पढ़ लें, उसका फ़ायदा कितना बड़ा है। अब एक शेर पेश कर दूं, उसके बाद आप दुरूद पढ़ना। दुरूद पढ़ो तो इस करीने से, सामने बैठे हो तो बोलना तो पड़ेगा जब, बोलिए सुभान अल्लाह। कि दुरूद पढ़ो तो इस करीने से कि आ जाए, कि आ जाए सरकार मदीने से। पढ़िए, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दूसरी नहीं है, पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खैर हज़रात,
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب آپ ساتھ دینا، مائک ساتھ نہ دے کہ نہ دے اس پہ، ہاں بغیر مائک کے آپ کو ساتھ دینا ہے، ہاں بول دو سبحان اللہ۔ ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہائی فائی مائک لگا ہوا ہے، کیونکہ سرکار کا فیض ہے نا بھائی۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون لوگ ہیں؟ ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہمیں جواب دے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچے کون لوگ ہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، نبیوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، اور ولیوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ ولیوں کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ بیٹی والے کو فون کرو نا، پھر آ جاؤ دوسری بیٹی کیا ہے فون؟ ہاں ماشاءاللہ، ولیوں کی جماعت بھی بولو بولو سچوں کی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت عالم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ جن کی محفل پاک میں حاضر ہیں، الحمدللہ قرآن جن کی تعریف بیان فرماتا ہے، اللہ والوں کی تعریفیں قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رب نے خوشخبری سنائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ جو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ صحیح طریقے سے ساتھ ہو جائے۔ ان کی محبت ہے تو ان کی محبت اس طریقے سے ہو جو محبت ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو۔ تو الحمدللہ جو سچی محبت رکھتے ہیں وہ اللہ والوں کے نقش قدم پر وہ چلتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب و کامران ہو جاتی ہے، اور اخروی زندگی بھی کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خیر،
قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ والوں کی تعریف ہے، حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے رسول نے ولیوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر وہ مشہور و معروف آیت پاک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر، ہر حال میں نڈر، کیونکہ جن کو وہ اللہ کا ڈر وہ ہمیشہ رہتے ہیں نڈر، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، زمانہ رنگ دکھائے یا کچھ بھی ہو مگر الحمدللہ وہ اپنی رفتار میں چلتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل نو ٹینشن رہتے ہیں، وہ فکر رہتے ہیں، انہیں اگر ڈر رہتا ہے تو صرف اور صرف خدا کا ڈر رہتا ہے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بولو بولو اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرات آپ کو بہت دور نہیں، میں اجمیر لے جاؤں، چلیں گے نا اجمیر بغیر ٹکٹ کے؟ بھائی جیسا عشق جیسی محبت ہے کہ نہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آمد ہو جائے گی غریب نواز کے بارے میں۔ ابھی چھٹی شریف کا موقع چل رہا ہے، عرس پاک کی گھڑیاں چل رہی ہیں، انہیں ڈر نہیں خوف نہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، آپ توجہ کے ساتھ دھیان سے سننا، کن کو بولو نا یار، آپ ادھر ادھر باتیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، بولیے کن کو ڈر نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو وہ نو ٹینشن ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی زندہ اور جاگتی مثال اجمیر معاملہ میں ہے، جہاں جہاں اللہ والے وہ بالکل بے خوف ہیں، آج بھی نڈر ہیں۔ غریب نواز کی وہ بات آپ نے بخوبی سنی ہوگی کہ عطا رسول ہند الولی سرکار سرکار مدینہ کے فرمان کے مطابق، توجہ ہے ادھر، ہاں ادھر دھیان دیجیے، مائک والے مائک کا کام کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ ہاں بڑا موڈ بنا کر آیا تھا میں، تو انشاءاللہ موڈ بنے گا سرکار کے فیس سے۔ پھر سے درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کے فرمان سے کون؟ ہمارے خواجہ رب العالمین سے بول رہے ہمارے ہند کی سرزمین کا تشریف لائے۔ اس لیے غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، رسول کی عطا کا نام غریب نواز ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔ آئے تھے تو بالکل عاجزی کا پیکر بن کر، درویشانہ لباس ہے، فقیری لباس ہے، ساتھ میں اللہ والے درویشوں کی ٹولی ہے،
बिल्कुल सादगी के साथ, आजिजी के साथ, इंकिसारी के साथ हुजूर के फरमान के मुताबिक जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ले आए, राजस्थान के इलाके में पहुंचे, अजमेर की सरहदें शुरू होने वाली है, पहाड़ियों का इलाका है, उस इलाके में पहुंचे तो वहां पर शहाबुद्दीन का एक सिपाही छुपा बैठा था। शहाबुद्दीन को कामयाबी मिली नहीं थी, उसने चढ़ाई की थी, छुप कर बैठा हुआ था। उसने देखा कि आने वाले तो मुसलमान नजर आते हैं, पहचानता नहीं था कि ये कौन शख्सियत है। चेहरा देखकर, लिबास देखकर समझ गया कि आने वाले कोई नॉर्मल नहीं है, आने वाले मुसलमान है। खैर, उसने ये सोचकर वो जो छुपा था उस जगह से उठकर सामने आया, गरीब नवाज से मुलाकात हुई। कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा, अजमेर। अजमेर। कहा, अजमेर जा रहे हैं, माहौल बहुत खराब है, माहौल खराब है, वहां के राजा के पास फौज भी ज्यादा है और जैसे ही मुसलमानों को देखता है छोड़ता नहीं। ख्याल रखना, शहाबुद्दीन के साथ में हम थे मगर हमें शिकस्त खानी पड़ी। अल्लाह अकबर। उस मौके पर सुभान अल्लाह। अताए रसूल हिंदल बली सरकार हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, शहाबुद्दीन के सिपाही वो शहाबुद्दीन था और मैं मुईनुद्दीन हूँ। क्या फरमाया? वो शहाबुद्दीन था और मैं मुईनुद्दीन हूँ। हाँ, कोई दूसरा होता नॉर्मल तो कहता, भाई अपने पोटले बिस्तरे बांध लो, यहाँ से चले जाएं, माहौल खराब है। मगर ये गरीब नवाज थे, ऐसा सुभान अल्लाह। हाँ, माहौल सुन भी लिया मगर फिर भी मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि वो शहाबुद्दीन था, मैं मुईनुद्दीन हूँ। शहाबुद्दीन अपनी मर्जी से आया था और मुईनुद्दीन रसूल खुदा की मर्जी से आया है। शहाबुद्दीन में, मुईनुद्दीन में बड़ा फर्क है। वो अपनी मर्जी से और मुईनुद्दीन बोलो बोलो यार, रसूल खुदा की मर्जी से। और फिर हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि शहाबुद्दीन हथियारों के सहारे पर, फौजियों के सहारे पर आया था और मुईनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के सहारे पर आया है। यही फर्क है शहाबुद्दीन और मुईनुद्दीन में। अल्लाह अकबर। देखो, अल्लाह वालों को कभी भी डर नहीं होता है, वो हर जगह बेखौफ रहते हैं, हर आलम में निडर रहते हैं और जहां निकल जाते हैं वहां जंगल में मंगल बना देते हैं। उनकी शान निराली। अच्छा, ये अल्लाह वालों को इतना एजाज क्यों मिला? कभी ये भी हम सोचें, इतना मकाम कैसे मिला? कभी हम ये सोचने की भी कोशिश करें कि अल्लाह वाले वो होते हैं कि जहां पर आराम फरमा होते हैं वो दुनिया के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उनकी मोहताज बनती हुई नजर आती है। कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है और यहां से फयूज़ बरकत हासिल करके जाता है। आखिर वजह क्या है? आखिर अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम क्यों दिया? मेन वजह यही हजरात कि उन्होंने अल्लाह की मानी। बिल्कुल सादे अल्फाज में उन्होंने
اللہ کی مانی، وہ اللہ ان کی مانتا ہے. انہوں نے اللہ کی مانی تو اللہ ان کی بھی مانتا ہے. اور یہاں تک حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ میرا محبوب ولی جو بول دے تو دیکھنے والے لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ زبان ولی کی ہے، مگر حقیقت میں بولنا رب قدیر کا ہوا کرتا ہے. کس کا ہوا کرتا ہے؟ رب قدیر کا ہوا کرتا ہے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ طاقت وہ قوت عطا فرماتا ہے. الحمدللہ وہ جس دور میں ہوتے ہیں وہ خود تو چمکتے ہیں، پورے دور کو چمکا دیتے ہیں. ان کی شان نرالی ہے. میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آخر مقام ان کو کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کی مانی، رسول اللہ کی فرما برداری کی، پیارے آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، رب کے حکم کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار دی. اللہ کے فرمان اور اس کے محبوب کے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھتے رہے. فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو گئے تو رب نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس وقت کتنی کسوٹیاں تھیں، کتنی دشواریاں تھیں، کتنی تکلیفیں تھیں، مگر اللہ والوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا. کوئی کہاں گیا تو کوئی کہاں گیا. حضور غریب نواز نے بھی تو اپنا وطن چھوڑا. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ماں باپ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے بھائی؟ آج کوئی ہم کو کہہ دے کہ بھائی ناؤگڑا چھوڑ کے چلے جانا، اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں چلے جانا، وہاں تجھے خدمت کرنی ہے، تو 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ نہیں کہ اپنے یہاں سے جائیں گے تو ہوگا کیا ہے؟ کون اپنا سگا، کون سبندی بنے گا؟ مگر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، کامل بھروسہ رکھتے ہیں. اور اسی بھروسے پر جب وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو چار چاند لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ چار لگا دیتے ہیں. اللہ والوں کی شان نرالی. حضرات محترم، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدروں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی. یہ رجب کا مہینہ، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ جو ہے جمادی الاخری کا مہینہ، اور اس سے پہلے جمادی الاول کا مہینہ. یہ سارے مہینے کچھ یادگاریں لے کر بیٹھے ہیں. ایک کو ہم اپنی دیسی زبان میں شاہ عالم کا مہینہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. اور ایک کو شاہ مدار کا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ان کی یادیں آتی ہے، اس لیے دیسی زبان میں. اپنے سب دیسی ہے، وہ دیسی نہیں ہے. الحمدللہ. بولو بولو یار، آپ ٹینشن میں، آپ مجھے ٹینشن میں آنا چاہیے مائک صحیح نہیں چل رہا ہے، مگر آپ ٹینشن میں مت آنا بھائی. ہاں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. خیر، الحمدللہ کئی بزرگان دین، میں نے یہ بتایا کہ حضور غریب نواز نے اپنا وطن چھوڑا تو سید بدی الدین زندہ شاہ مدار نے بھی اپنا وطن چھوڑا. سبحان اللہ. وطن چھوڑ کر ہندوستان میں آپ نے بھی ایسی خدمت دین کی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اب جگہ جگہ پر
सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के आपको चिल्ले नजर आएंगे। जगह जगह पर आप तशरीफ लाए, किसके लिए? नोट वोट के लिए नहीं, खिदमत दीन के लिए। किसके लिए? खिदमत दीन के लिए। आपने गुजरात के कई इलाकों में सैर फरमाई कि आप जो है, क्या हुआ कुछ मसला? दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम। हजरात देखिए, 1 बजने में 20 मिनट की देर है मेरी घड़ी में, तो 15-20 मिनट में इंशाल्लाह बरोबर हैं। बापू क्या कहते थे? मैं 1 कलाक। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, देखा जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अपने माशाल्लाह देखिए बुजुर्ग है मगर जवानों को पीछे रख रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी तक कुछ नौजवान तो इधर उधर भटक ही रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने आए उतने गनीमत है, और इंशाल्लाह उनके सबके लिए दुआ करते हैं जो सुन रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए। हजरत बालम शाह बाबा के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनके आस्थाने में बैठना नसीब हो जाए, ये भी बड़ी चीज हो। ये हम गुनहगारों का ज़हे नसीब कि रात के आधी रात के वक्त में हम मोबाइल लेकर इंटरनेट पर नहीं, हजरत बालम शाह बाबा के आस्थाने पर बैठे हैं। ये हमारा नसीब, इसका जैसा नसीब होगा वो उस एतबार से होगा, ये हमारा नसीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बारगाह में आप सब बैठे भी रहे। मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने वो फारसी में इरशाद फरमाया है ना, यक जमाना हम नशी बाखुदा, इस तरीके का फारसी का शेर है कि एक मुद्दत तक जो शख्स अल्लाह के वली के बारगाह में बैठता है, गोया वो रब की बारगाह में बैठता है, रब की बारगाह में बैठता है। अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है हज़रात। इन्होंने पूरी जिंदगी फना फिल्ला फना फिल रसूल में गुजार दी। तो खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बात निकली, एक बात में उनकी अर्ज कर दूं, फिर थोड़ी देर के लिए आप हजरात के मूड के एतबार से आगे बढ़ूंगा कि जब आप सूरत में तशरीफ लाए, कहा सूरत गुजरात में है, तशरीफ ले आए, तो वहां पर आपने खिदमत दीन शुरू फरमा दी। बेशुमार लोग आते, फयूज़ व बरकत के खज़ीने हासिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों के दरबार से तो मिलता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके दरबार से कोई खाली लौट कर वापस हो नहीं जाता। खैर, शेख मोहम्मद लाहौरी लाहौर से चले थे हज के लिए, और सूरत से उस सूरत में क़याम फरमाने के बाद हजरत सैयद बदिउद्दीन खंभात में तशरीफ लाए, और खंभात में लोग पहले स्टीमर के जरिए से हज के लिए जाया करते थे। खैर, तो शेख मोहम्मद लाहौरी वो इधर गुजरात में यहाँ पहुंचे, हज के इरादे से आए थे, मगर किसी ने कहा अल्लाह वाले कोई आए हैं, तो बड़ा उनका फैज जारी रसारी है। देखो, हम भी सुनते हैं कि भाई कोई अल्लाह वाले वहां पर मस्तान बापू है, और वो बस एक टिक्का लगा देते हैं तो किस्मत सवर जाती है। तो हम टिक्का खाने भी जाते तो है कि नहीं? हाँ, तमाचा लगा तब भी मंजूर कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि जब हमारा फायदा हो तो हम सब खा लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, हमारा फायदा होना चाहिए। खैर, तो ये शेख मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह ने सुना कि सरकार तशरीफ लाए सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, तो चलो हज से जाने से पहले मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए, मुलाकात की,
सुबहान अल्लाह चेहरे पर नकाब है, एक नकाब ने 7 नकाब रखते थे, क्योंकि खुदा का नूर उनके चेहरे से बिल्कुल झलक रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था, इसलिए वो 7 नकाब रखा करते थे। खैर जैसे ही गए और हजरत की बारगाह का वो नूर देखा तो वो भूल गए कि मुझे हज के लिए जाना था, भूल गए, हजरत की खिदमत में लगे रहे, हजरत के मुरीद हुए। और इतने और शेख मोहम्मद लाहौरी कोई कम शख्सियत के मालिक नहीं थे, बहुत बड़े मुकर्रम थे, आलिम दीन थे। खैर हजरत की बारगाह में जाने के बाद वो सब कुछ भूल गए, हजरत की खिदमत करने लगे, हजरत से मुरीद हुए, हजरत ने उनको अपना खलीफा भी बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हजरत की बारगाह में रहे, कुछ दिनों के बाद ख्याल आया कि यार मैं तो हज के लिए निकला था, हज के लिए निकला था, और दौलत भी गरीबों में तकसीम कर दी थी, जो साथ में पूंजी लाए थे वो सब बांट दी थी, मैं तो हज के लिए आया था, मगर वो मेरी हाजिरी तो अधूरी की अधूरी रह गई। इतना सोचना था हज़रात, अल्लाह वाले जो होते हैं ना वो दिलों के जासूस होते हैं। किसके जासूस होते हैं? दिलों के। इसलिए इस बारगाह में बैठना तो संभल कर बैठना, ये दिलों के राज जानते हैं, फिर दिलों के जासूस होते हैं। मदार पाक ने जो है जान लिया, फिर करीब बुला लिया, हुजूर की वो हदीस याद फरमाए, नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की बातिनी निगाहों से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। किससे देखता है? बोलो बोलो, अल्लाह के नूर से। हजरत मदार पाक ने करीब बुलाया, कहा शेख मोहम्मद लाहौरी काबे का तवाफ करना है। क्या बोला? बोलो ना यार, काबे का तवाफ करना है। काबे का तवाफ, अल्लाह इस बात के सदके में सबको काबे का तवाफ नसीब फरमाए। अरे बुलंद आवाज से बोल दो आमीन। काबे का तवाफ करना है। शेख मोहम्मद लाहौरी खामोश, क्योंकि थोड़ी देर पहले सोचा था, समझ गए कि अल्लाह वाले की बारगाह में बहुत संभल कर। हाँ खैर, कहा हुजूर तमन्ना तो थी। हज़रत मदार पाक ने इरशाद फरमाया तो शेख मोहम्मद लाहौरी फिर देर मत कर, आ और आकर मेरा तवाफ करना शुरू कर दे। क्या फरमाया? मेरा तवाफ करना शुरू कर दे। मुरीद भी पक्का था, कच्चा नहीं था, समझे? मुरीद था मगर हाँ ठोस था, मजबूत था, मुस्तहकम था। सोचा भी नहीं, हजरत का हुक्म हुआ, दूसरा कोई होता तो कहता हजरत तवाफ तो काबे का करना है और आप ये फरमा, मगर कोई एतराज नहीं। मुरीद थे और ये पीर थे, कोई एतराज नहीं। जैसे ही हजरत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदआल ने इरशाद फरमाया कि मेरा तवाफ करना शुरू कर दे, शेख मोहम्मद लाहौरी फरमाते कि जैसे ही हजरत का मैंने तवाफ करना शुरू किया, तो जैसे ही शुरू किया था उस वक्त तो मदार पाक थे, और जैसे ही चक्कर शुरू किया तो मैं क्या देखता हूँ कि मदार पाक नहीं, अल्लाह का घर खाना है, काबा है। क्या है? अल्लाह का घर खाना है काबा। अल्लाह माइक की कमी है, जो भी है जैसा मंजूर, मगर आप तवज्जो से सुनना। हाँ, खाना है काबा नहीं, हजरत मदार पाक नहीं, बल्कि खाना है काबा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है, इनका मकाम है। ये हमारी खुशनसीबी का अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों के हाथों में रोज़े पाक का भी दामन है।
गरीब नवाज का भी दामन है, इमाम अहले सुन्नत का भी दामन है, तमाम वलियों का दामन है। ये अल्लाह का शुक्र है और शुक्र बहुत ज्यादा रब का इस वक्त ये है कि हम बालम शाह बाबा की बारगाह में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हमें चाहिए कि हम जो है उनके नक्शे कदम पर चलते रहे, उनकी सीरत के मुताबिक अमल करें। ये फना फिल्ला हो चुके हैं, फना फिर रसूल हो चुके हैं। जब वो अल्लाह के हो चुके, हर चीज उनकी है। नहीं, वो मजजूब थे, कब्रिस्तान में बैठे थे, कहते थे वो वक्त का बादशाह हारून रशीद गुजरा, टेंशन टेंशन टेंशन, बादशाह था मगर टेंशन। कब्रिस्तान में गया तो क्या देखा कि वो मजजूब जो थे अल्लाह वाले बिल्कुल नो टेंशन है। सुभान अल्लाह। तो वो बादशाह कहता है आपको भी कुछ टेंशन है? तवज्जो है? आपकी तवज्जो है? आपको कुछ टेंशन है? कहा मुझे क्या टेंशन? क्या बोला? बिल्कुल सादे जुबान इस्तेमाल करूं ताकि समझ जाए। मुझे किस बात का टेंशन? कहा कुछ भी नहीं। कहा नहीं। बड़ा ताज्जुब की बात है। बड़ा ताज्जुब की क्या बात है? ये रात होती है मेरी मर्जी से, सुभान अल्लाह। दिन होता है तो मेरी मर्जी से, अरे सूरज निकलता है मेरी मर्जी से, गुरूब होता है मेरी मर्जी से। जब सब कुछ मेरी मर्जी से तो फिर टेंशन किस बात का? टेंशन तू ले। क्या फरमाया? वक्त का बादशाह है हारून रशीद, आपने नाम सुना होगा। मस्जिद ने जवाब दिया टेंशन मुझे नहीं, टेंशन तुझे होना चाहिए। वो ताज्जुब में पड़ गया कि दिन भी इनकी मर्जी से होता है, रात भी इनकी मर्जी से, सूरज भी इनकी मर्जी से निकलता है, गुरूब भी इनकी मर्जी से होता है। आखिर ऐसा कब हो सकता है? वो बड़ी आजिज़ी के साथ कहने लगा हजरत अब बताइए तो सही, आपकी मर्जी से दिन निकलता है? लगा हाँ। और जब गुरूब होता है तभी मेरी मर्जी होती है, रात होती है तो मेरी मर्जी से, कायनात का निजाम चलता है मेरी मर्जी से। अब वो ताज्जुब में पड़ गया। अल्लाह वालों की बातें ऐसी होती है ना कि सबके ऊपर से जाती है। हाँ, हर कोई समझ सके, हर एक की हिम्मत नहीं है। ऐसी बातें बहुत सारी है। वो नहीं अल्लाह वाले थे, बाजार से निकले, न मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, फिर मैं तेरी बात क्यों मानो। बहुत सारी बातें हजरा, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर तेरी बात क्यों मानो। हाँ, कुछ लोग थे पकड़ के ले गए। हाँ, ये तो ऐसा बंदा है, खुदा का इनकार करता है। तरह तरह के फतवाबाजी क्या से क्या लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मगर अल्लाह वालों की शान निराली होती है। जब पूछा गया कि तुम बाजार से निकलते हो तो ये नारा क्यों लगाते हो कि ना तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर तेरी बात क्यों मानो। बात समझ आई? माइक का साथ नहीं तो कुछ बातें इस तरीके से मैं अर्ज कर देता हूँ। न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर तेरी बात क्यों मानो। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? ये तो गुस्ताखी है। क्या लोगों, तुम्हारी जाहिरी आंखें हैं, सुभान अल्लाह। बातिनी आंखें पैदा करो और फिर समझो कि मैं क्यों कहता हूं। सुनो, वजाहत फरमा दी कि जब मैं बाजार से गुजरता हूं, अच्छी अच्छी चीजें देखता हूं, अच्छे कपड़े देखता हूं, अच्छे लिबास देखता हूं, तो मेरा नफ्स जो है कहता है ये ले ले। बोलो बोलो यार, ये ले ले, वो ले ले। तो मैं नफ्स से कहता हूं कि न मैं तेरा बंदा हूं न तू मेरा खुदा है। बोलो बोलो। पहले सुना था तो कैसा लगा था कि यार ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, मगर अल्लाह वालों की जो बातें होती है वो निराली हुआ करती है। वो उनकी बातें नहीं बातें हुआ करती है। कहा मेरा नफ्स जब मुझे बरगलाता कि ये कर, बाजार में से ये ले वो ले, तो मैं नफ्स को कहता कि न मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा,
फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? अरे मानो तो हकीकी रब की बात मानो, तेरी बात नहीं मानूंगा। खैर तो अल्लाह वालों की शान निराली हुआ करते हैं। हारून रशीद से कहा कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। कि भाई दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया है क्या है? अल्लाह अकबर। हारून रशीद ने बड़ी आजीज से पूछा, हुजूर बताइए तो सही, आपकी मर्जी से कैसे? अल्लाह अकबर। देखिए हज़रात, ये लोग अपने नफ्स को मार देते हैं। क्या करते हैं? अपने नफ्स को मार देते हैं। और हदीस पाक की रोशनी में नफ्स को समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने रब को पहचान लिया। तो नफ्स को पहचानना जरूरी है। खैर जब हारून रशीद ने पूछा तो उस मजदूर ने कहा, सुन, मैंने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दी है। क्या बोला? तवज्जो है आपकी, ध्यान है ना भाई? सर के अंदर आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंदर आ रहा है, माशाअल्लाह। ऊपर जाएगा तो बयान बंद हो जाएगा। खैर कहा हारून रशीद से, सुन, मैंने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दिया है। क्या फरमाया? मैंने अपनी मर्जी को, अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दिया है। तो सूरत निकलता है रब की मर्जी से, तो जो रब की मर्जी वही मेरी मर्जी। दिन निकलता है रब की मर्जी से, तो जो रब की मर्जी वो मेरी मर्जी। अरे गुरूब होता है तो रब की मर्जी से, जो रब की मर्जी वो मेरी मर्जी। तो बता मैंने गलत बोला? बात समझ आया? तो खैर हजरात मोहतरम, ये अल्लाह वालों की शान बहुत निराली है, आपका मकाम बहुत आला है। अल्लाह ताला हम सबों को जो है इनसे खूब खूब फ्यूज़ व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते मैं आपको ख्वाजा साहब की बारगाह में थोड़ी देर के लिए ले चलूं। देखिए निस्बत, बोलूं कि बंद करूं भाई? बोलूं ने? हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से दाएं बाएं मजमे वाले बोलते सुभान अल्लाह। और थोड़ी आवाज निकालिए। एक शेर पढ़ दो। खामोश क्यों बैठे हो? देखिए एक तो मैं मजमे को पहचानता हूँ, किसको मजा आती है किसको नहीं आती है मैं जान जाता हूँ। ये अल्लाह वालों का फेज है। सुभान अल्लाह। और कुछ हरकतें ऐसी होती है ना, मुझे पता चल जाता है। और मेरी आदत भी नहीं खींचने की, बेचारे झोंके खाते हुए ना अपने खींचते जा रहे हैं। ये तो गलत है, ये तो जुल्म होगा फिर बैठने वालों पर। इसीलिए आप लोग तवज्जो से थोड़ी देर, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। खैर जो भी हजरत ने चाहा मैंने आप हजरत के सामने पेश किया है। तो खामोश क्यों बैठे हो? क्या ये कब्रिस्तान है? अरे कोना मचा दो, ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें गरीब नवाज का भी फेज मिल रहा है, उनका उर्स चालू है और यहाँ से भी फेज मिल रहा है, डबल फेज। हाँ वो लाइट में डबल फेज होता है, रोशनी बढ़ती है, समझे? हाँ एक फेज से काम नहीं चलता तो डबल फेज लगा देते हैं। तो हमको डबल फेज मिलता है। रूहानी कौन सा फेज है ये? बोलो ना यार, रूहानी। अल्हम्दुलिल्लाह जब रूहानी फेस मिलता है तो यकीनन आप में भी गर्मी आ गई होगी, ईमान की गर्मी। कौन सी? बोलिए बोलिए, ईमान की गर्मी है। निस्बत उसको कम मत समझना, निस्बत अदना को आला बना देती है, अदना को आला बना देती है। जब मैं तीनों महीने के ताल्लुक से जिक्र कर दूं हजरत शाह आलम बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निस्बत की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई, बहुत मशहूर मारूफ बात है। हजरत शाह आलम बाबा
الحمدللہ ان کی سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ پیدائشی حافظ قرآن تھے. کون؟ سید سراج الدین شاہ عالم بابا احمد آباد کی سرزمین پر طلبہ فروغ ہے. وہ پیدائشی حافظ قرآن تھے. اور ان کی ایک خاص بات کہ ان کی شکل مصطفیٰ تھی. وہ بڑے لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں عرض نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں. ان کی شکل مصطفیٰ تھی. وہی حضرت شاہ عالم بابا کی بارگاہ میں پوپٹ تھا. پوپٹ دیکھو نسبت کی بات بتا رہا ہوں. ان کی اگر پوری بات میں بتاؤں نا تو پھر یہ ٹائم کم پڑے گا. ہاں نسبت بڑی چیز ہے. پوپٹ تھا. کیا تھا؟ پوپٹ، طوطا. اب حضرت شاہ عالم بابا کے حجرے میں اس کا پنجرا رہا کرتا تھا اور حضرت شاہ عالم بابا اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ طوطے کی عادت ہے نقل کرنے کی. کیا کرنے کی؟ نقل کرنے کی. جیسے ہی حضرت شاہ عالم بابا پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولتے سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو طوطا پنجرے میں بیٹھے بیٹھے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کی تلاوت کرتے وہ تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا. بیٹی آگئی ماشاء اللہ. درود پاک پڑھیے اس خوشی ہے. تو آپ توجہ ادھر رکھیں. حضرت شاہ عالم بابا قرآن شریف پڑھتے تو طوطا بھی پوپٹ بھی نقل کرتا. ابھی بھی آپ نے ایسے طوطے پوپٹ دیکھے ہوں گے. بہت اس کو بلواتے ہیں، بول عبداللہ، تو وہ بولتا ہے عبداللہ، بولتا ہے نا. ابھی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. خیر، تو یہ قرآن پڑھتا تھا. کیا پڑھتا تھا؟ قرآن پڑھتا تھا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شاہ عالم بابا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور جیسے ہی بیچ میں اس طوطے نے پڑھنا شروع کیا. دیکھو اللہ والے کی نگاہ ہوتی ہے. ہاں ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے مضبوط، تب جا کے نگاہ بھی پڑتی ہے. خیر، اب وہ بیچ میں پڑھنے لگا. حضرت شاہ عالم بابا نے نگاہ کرم اٹھائی. سبحان اللہ. کیا اٹھائی؟ بولو بولو زور سے، بولو زور سے. نگاہ کرم، نگاہ کرم اٹھائی. الحمدللہ. رابی کا بیان ہے کہ جیسے ہی حضرت شاہ عالم بابا نے نگاہ اٹھائی، وہ طوطا ایک دو پارے کا حافظ نہیں بلکہ پورے 30 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ والے کی نگاہ جانور پر پڑتی ہے تو اس کو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. بھائی وہ حافظ قرآن تھا. یہاں تک کہ رمضان شریف میں جب آپ دورہ کرتے تو پوپٹ کا پنجرا بازو میں ہوتا اور وہ پڑھتے، اگر کچھ ادھر سے ادھر ہوتا تو وہ ٹوکتا تھا. طوطا، سمجھے؟ اتنا پکا نگاہ ولی سے. الحمدللہ. تو یہ شعر جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ غلط نہیں ہوگا الحمدللہ. تو جو نسبتیں ہیں الحمدللہ اس کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور
آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حضرات اس لیے ہمیشہ نسبت کو پکڑ کے رکھو اور اس نسبت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ درود پاک کیجیے۔ اللہم صلی علی Like this? آپ ہلو کو نہیں خالی تھوڑا کچھ اپنے تھوڑا خالی اشارہ صلی اللہ علیہ تھوڑا بھی رکھو۔ ہلو 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 تھوڑا جیب کا تھوڑا ہلو بس تھوڑا ہلو پھر سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن بدو الکرم۔ حضرات وقت تو ختم کرنے کا تھا مگر گزارش ہوئی ہے اسی لیے 5 سے 10 منٹ تاکہ وہ پیٹی کا حق بھی ادا ہو جائے۔ بیچارے محنت سے لائے ہیں پکڑ کے۔ آپ تو چکی ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ یار۔ ٹینشن لینے کا نہیں ہے اپنے، لوگ ٹینشن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سمجھے؟ اس لیے ٹینشن مت لیجئے، تھوڑی دیر پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن جد والکرم وآلہ وصحبہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نسبت کی بات نکلی تھی، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ یار۔ اس میں کنجوسی چلے گی نہیں، سبحان اللہ بولنے میں۔ ہلو آواز تھوڑا رکھو، آواز ہلو درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر نسبت کی بات نکلی اس لیے مجھے غریب نواز بھی یاد آ گئے۔ جاتے جاتے بارگاہ غریب نواز میں واپس آپ کو لے چلوں۔ اور خواجہ کا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بارگاہ، وہاں کا نور، نورانیت، وہاں کی کیفیت، سبحان اللہ۔ کیا خوب فرمایا گیا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو غریب نواز کی بارگاہ کا کیا کہنا، نسبت کی بات آئی اس لیے میں بتاتا چلوں۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا آستانہ الحمدللہ کیا کہنا بتا دوں، درود پاک۔ پھر سے درود پڑھی ہے، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے تبلیغ اسلام، تبلیغ دین جتنی اللہ والوں نے کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی نسبت کو پکڑ کر رکھو۔ پکڑنے کا مطلب کہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اگر ہمارے گاؤں میں مسجد ہے تو اس کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ۔
कुछ लोग बेचारे बोलते नहीं, घबराते हैं कि सवार में फजर में जाना पड़ेगा। टेंशन मत लो भाई, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलेगी तो जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह तो बोले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खैर, नमाज दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुकून है। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया। इंशाअल्लाह इनकी निस्बत से हम पढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रखे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत इंशाअल्लाह, और हम इमाम अहले सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में हमारा ईमान ये रखें कि दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आवाज़ से बुलंद पुकारो या रसूल अल्लाह। बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बात आई, तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी ना चुना तुम्हारे लिए, अरे बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो हुजूर के लिए अल्लाह ताला ने दोनों जहां को पैदा फरमाया, मगर प्यारे आका के मुकद्दस दीवानों, हुजूर ने कभी भी इस बात पर गुरूर नहीं किया जब रब ने फरमाया हबीब जमीन भी तेरी है, आसमान भी तेरा है, लौह भी तेरा है, कलम भी तेरी है, अर्श भी तेरा है, जन्नत भी हबीब बनाई तो मैंने है, मगर वो तेरी है। तो उस वक्त हबीब पाक ने अर्ज किया, मौला मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ज़मीन चाहिए, न आसमां चाहिए, न लौह चाहिए, न कलम चाहिए, न अर्श चाहिए। मेरे हबीब तुझे चाहिए क्या? आज हम उनकी महफिल में बैठते हैं, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है तो किसी को यहाँ खुजली आती है तो किसी को यहाँ खुजली आती है। हज़रात, मैं हंसने के लिए नहीं कर रहा, हकीकत रियली ऐसा होता है। जिसकी महफिल है उस बालम शका महफिल मुस्तफ़ा की है, जिसकी महफिल है वो आका फरमाते हैं, अर्ज़ करते मौला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फकत मुझे मेरी उम्मत चाहिए। आला हज़रत का वो शेर मुझे याद आ गया कि जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो आका हमें मक्का में नहीं भूले, मदीना में नहीं भूले, हिजरत में भी हम गुनहगारों को याद किया, सफर में भी हम गुनहगारों को याद किया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती है कि वो नबी पाक कभी भी सुकून के साथ सोते नहीं थे, कभी मस्जिद नबी में चले जाते, कभी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में चले जाते, और वहाँ क्या करते थे? बस यही दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती,
رب حبلی امتی، مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ اس آقا کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، بے شک سبحان اللہ، اس آقا کے لیے ہم کہتے ہیں جان بھی دے دیں گے، تو صرف وقت تو دے، سبحان اللہ، وقت دے۔ آج کے دور میں یہی بڑی چیز ہے، اس وقت بھی حملے ہوئے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن سے اتنی آیتیں نکال دو، یہ نکال دو، 26 آیتیں نکال دو، اس خبیث کا نام بھی میں لینا نہیں چاہتا، مگر الحمدللہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے، وہ شعر میں پیش کر دوں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ ہوا کا کام کیا ہے؟ چراغ کو بجھا دینا۔ بے شک ہوا کا کام کیا ہے؟ ہوا سمجھتے نا بھائی، ہوا جو ہمیں لگتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے نا، ہاں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ ہاں ایک ہوا دوسری بھی آتی ہے مگر وہ مراتے ہی ہیں۔ خیر، ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھا دینا، مگر وہی ہوا اس کے لیے فانوس بن جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کی بھی توجہ چاہوں، وہ ہوا خود چراغ کے لیے فانوس بن جائے تو پھر فانوس کو، چراغ کو بجھا کون سکتا ہے؟ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، سبحان جسے اللہ، روشن خدا کرے۔ یہ کلام اللہ کا قرآن جس کی ذمہ داری رب نے لی ہے، بے شک اس نے لی ہے۔ یہ وسیم کھچڑی جیسے لوگ تو آتے رہیں گے، ہے نا، یہ کیڑے ہیں، بے شک اپنا کام کرتے رہیں گے مگر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ نے وہ لعنت کا توق ڈال دیا کہ خود کو نکال دیا۔ ویسے بھی پہلے سے وہ تھا تو نہیں، مگر پھر بھی نام میں سے بھی نکال دیا۔ چل ہٹ، تو میری آیتیں نکالے گا، تو ہی نکل جا۔ اور آج قید میں ہے، بے شک کہاں ہے؟ ہاں یہ اس کا انجام دنیا میں، ابھی آخرت میں تو باقی ہے۔ بے شک خیر میں وہ شعر پیش کر دوں کہ زمانہ کچھ بھی چاہے گا مگر قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ دلی میں منسٹر تو سبحان اللہ، ہر روز بدلتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال ہر روز بدلتے ہیں، مگر سبحان اللہ جن کی یادیں ابھی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں کہ دلی میں منسٹر تو ہر روز، ایمانداری سے آپ سننا اور ایمانداری سے آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے، شعر پورا ہو جاؤ اس کے بعد ہو۔ تو دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ جب خواجہ آئے اجمیر میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ غریب نواز کے سب سے پہلے کتنے مرید ہوئے؟ سب وہ 40 تو ساتھ میں آئے تھے اجمیر میں، ان کے ساتھ میں 40 درویش تھے، مگر اجمیر میں جب آئے غریب نواز تو ان کے سب سے پہلے جو مرید ہوئے وہ 8 تھے۔ کتنے؟ 4 اور 4، ہاں وضاحت کر دوں تاکہ ٹینشن نہ آئے۔ کتنے تھے؟ 8۔ اب کیسے ہوئے وہ سننا ہے؟ سنا دیتا ہوں، مائک ابھی ٹھیک ہوا ہے۔ خیر تو اب زیادہ نہیں کھینچوں گا انشاءاللہ، مگر یہ بات پوری کر دوں میں۔ اجمیر شریف میں تشریف لائے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھ میں بزرگ حضرات آئے تھے، ان کو سب کام سونپ دیے۔ خود غریب نواز ایک جگہ ایک درخت کے سائے میں
بیٹھے بھائی ہم اجنبی علاقے میں جائیں گے جہاں ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہ ہو تو ہماری کیفیت کیسی ہوگی؟ کوئی پانی کا گلاس پلائے گا؟ نہیں پلائے گا۔ خیر بیٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک بارات نکلی، توجہ ہے، بارات نکلی۔ اب اجمیر کا اس وقت یہ سسٹم تھا، رواج تھا کہ جب جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی اس لڑکی کے سر پر سرخ شال یعنی کہ لال شال ڈال دی جاتی تھی، اور پیچھے اس کی سہیلیاں ہوتی تھی جو ڈھولک بجا رہی ہوتی، اور پھر یہ سب کے سب بڑے بت خانے تک جاتے تھے اور وہاں جا کے لڈو کا تھال پیش کرتے تھے۔ کیا پیش کرتے تھے؟ لڈو کا تھال۔ تھال تو سمجھتے، تھالا یار، بھانا، سمجھ گئے؟ ہاں، پیش کرتے تھے۔ خیر اب غریب نواز نے وہ بارات دیکھی، لڑکی آگے ہے، اس کے سر پر سرخ شال ہے اور سر کے اوپر لڈوؤں کا تھال ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ لڈوؤں کا تھال ہے، پیچھے سہیلیاں ہیں۔ اب یہ بارات نکلی گاجتی ہوئی، گاجتی ہوئی نکلی۔ غریب نواز نے دیکھا چلو ساتھ میں چلتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ والوں کی شان نرالی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے جاویں ساتھ میں، یہ تو اللہ والے ہیں جو حال کا بھی دیکھتے ہیں، آنے والے زمانے کا یعنی مستقبل کا بھی دیکھتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، فیوچر بھی دیکھتے ہیں، وہ پاسٹ بھی دیکھتے ہیں، ورتمان بھی دیکھتے ہیں اور بھوشیہ کار بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے پیچھے چلیں گے، چل کر دیکھیں تو صحیح یہاں کا سسٹم کیا ہے۔ خیر مختصر یہ ہیں حضرات کہ توجہ سے سن رہے ہیں آپ لوگ سب، حضور غریب نواز پیچھے ہیں اور یہ بارات آگے جاتی ہے، جا کر بڑے بت خانے پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ جانا میری بات کے اندر۔ خیر جب ٹھہرتی ہے تو لڈوؤں کا تھال لڑکی کے اوپر ہے، اب جتنی سہیلیاں تھیں وہ سب پیچھے رہ جاتی ہے، وہ دلہن آگے بڑھتی ہے اور بڑے بت کے سامنے رکھ کر کہتی ہے کرپا کرو مہاراج لڈو قبول کرو۔ کیا کہتی ہے؟ کرپا کرو مہاراج لڈو قبول کرو۔ اب اس طریقے سے ایک مرتبہ بولا لڈو قبول نہیں ہوئے، دوسری مرتبہ بولا لڈو قبول، ارے یار آپ لوگوں کو میں قبول نہیں کروا رہا ہوں، آپ تو بولیے ہاں، لڈو قبول نہیں ہوئے، دوسری مرتبہ کہا کرپا کرو مہاراج لڈو قبول کرو، مگر وہاں قبول ہونے جیسا تھا ہی نہیں، خیر قبول نہیں ہوئے۔ غریب نواز پیچھے کھڑے تھے، ادھر ہی سے آواز دیتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، کہ اے دوزخ کے ایندھن، کیا فرماتے ہیں؟ اے دوزخ کے ایندھن، یہ بیچاری بچی کب سے کہتی ہے کہ تو لڈو کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ چل کھا۔ توجہ ہے بھائی سب کی، چل کھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہے۔ میں نے پہلے حدیث قدسی کے الفاظ سنائے تھے کہ ولی کی زبان ہوتی ہے، بولی رب کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی غریب نواز نے دور سے آواز دی، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ اس معبود غیر حق نے، اس نے لڈو کھانے شروع کر دیے، ایک کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، کھاتا ہی گیا، گویا انتظار میں تھا کہ کب وہاں سے حکم آئے کہ مت کھا، مگر وہاں کا حکم نہیں آیا کہ مت کھا، وہ کھاتا ہی گیا، کھاتا ہی گیا، 1 2 3 4 5 پورا تھال صاف۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خالی تھال لے کر جب دلہن واپس پہنچی اپنے گھر، تو اس کے سسرال والے بھی تھے، کہا لڈو کہاں وہ کھا گیا، کہا آج تک نہیں کھایا اور اب کھا گیا، آج تک نہیں کھایا اور اب کھا گیا۔
कहा हाँ, उसी की कसम खाकर कहती हूँ वो खा गया। अल्लाह। तो ससुराल वाले कहने लगे कि हम इस बच्ची से हमारे लड़के की शादी नहीं करेंगे, ये तो बदशुकून लड़की है। हाँ, किसी को देकर आई है और कहती है वो खा गया, उसने आज तक नहीं खाया और खा कैसे गया। अल्लाह अकबर। शोर मच गया, आजू बाजू के लोग जमा हो गए, पंचायत हो गई। कहा भाई एक काम करो, 4 ससुराल वाले, 4 मर्द ससुराल वाले और 4 मर्द मेके वाले, 8 लोग साथ में जाओ, लड्डुओं का थाल दुल्हन के सर पर रखो और फिर दुल्हन को कहो कि आपकी नजरों के सामने उसको खिलाए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? दुल्हन को बोलो कि वो नजरों के सामने खिलाए, जब वो नजरों के सामने खा ले तो कोई बात नहीं है। ये बात नक्की हुई। 4 और 4 8 लोग साथ में जाते हैं, दुल्हन के सर पर थाल रख दिया जाता है। जब दुल्हन जाती है तो ख्याल आता है और दिल ही दिल में कहती है भगवान वो बाबा जी वही हो। क्या कहती है? भगवान वो बाबा जी वो महाराज वही हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक वो बाबा जी नहीं बोलेंगे तब तक ये खाएगा नहीं। दिल ही दिल में तमन्नाएं कर रही है, आरज़ुएं कर रही है, क्योंकि उसकी भी इज्जत का सवाल है। खाजा को सब मालूम है कि क्या होने वाला है, सब खाजा को पता है। खैर थोड़ी ही देर में माँ पहुंची तो क्या देखी कि अभी तक मेरे ख्वाजा हुजूर तो वहीं बैठे हैं। देखा कि महाराज तो अभी भी बैठे हैं। उनकी जुबान में पहचानती तो नहीं थी कि ये कौन है, ख्वाजा है कि क्या है। महाराज अभी भी बैठे हैं, वो बाबा जी वहीं बैठे हैं। खैर अब वो जरा हिम्मत में आ गई, चलो काम बन जाएगा। खैर अब आगे बढ़ती है, ये 8 के 8 उसके साथ में हैं। अब उस पुत के सामने थाल रखने के बाद कहती हैं कृपा करो महाराज, लड्डू कबूल करो। कबूल नहीं हुए, कबूल नहीं हुए। दूसरी मर्तबा कहा मगर कबूल नहीं हुए। तीसरी मर्तबा कहा मगर कबूल नहीं हुए। जो साथ में थे, जिनका शक था, वो शक यकीन में बदल गया कि हाँ ये गलत लड़की है, उसने लड्डू किसी और को दिए। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा कहने के बाद कबूल नहीं हुए तो मालूम है उस बच्ची ने क्या किया। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने अपने सर से दुपट्टा उतारा। इन लोगों की इज्जत इस तरीके से होती है, वो एहतराम इस टाइप से करते हैं। खैर दुपट्टा उतारने के बाद आंखों में आंसू है, गरीब नवाज के कदमों में अपना माथा टेक देती है, जुबान आल से कहती है महाराज करम करो, आप बोलो ना। क्या कहती हैं? वहां खड़े थे, पीछे मुड़कर देखते हैं ये मंजर क्या है। खैर कहती हैं बाबा आप बोलो कि वो खाए। बोलो सुभान अल्लाह यार, आप बोलो ना। मेरे ख्वाजा भी जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया ऐ तो सके धन, पहले तो पूरा थाल खा गया, अब बच्ची की इज्जत का मामला है, खाता क्यों नहीं चल खा। बोलो सुभान अल्लाह यार, चल खा। अल्लाह ख्वाजा का इतना फरमाना था। सुभान अल्लाह। तो आंखों ने क्या देखा, शुरू हो गया, फिर से शुरू, 1 2 3 पूरा थाल साफ। जब ये मंजर देखा तो 8 के 8 जो उसके सामने खड़े थे घूम जाते हैं, कदमे करीब नवाज में आते हैं, बच्ची से कहते हैं बच्ची महाराज ये नहीं, महाराज तो ये है, महाराज तो ये है। सब के सब कदमों में गिरने के बाद कहते हैं ए बाबा आप जैसे हैं वैसे हमको बना ले। नाम ही पता नहीं था इसका, तो कहेंगे मैं मुसलमान बना, आप जैसे हैं वैसे बना ले। अल्लाह अकबर।
मेरे गरीब नवाज ने सबको कलमा पढ़ाया सुभान अल्लाह और इरशाद फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह ये 8 4 मेके वाले 4 ससुराल वाले। बच्ची भी बाद में ईमान लाई मगर 8 पहले मुरीद हुए, उसके बाद तो फिर सिलसिला चालू रहा, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में हो गए, मगर सबसे पहले मुरीद कौन हुए? कितने हुए? 8 गरीब नवाज के मुरीद हुए। हजरात की शान निराली है, जितना भी बयान उनकी बारगाह में पेश किया जाए उतना कम है। बस अल्लाह ताला हम सबों को इनकी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरजमीन पर हमको बिठाने वाले भी ख्वाजा हैं सुभान कि अल्लाह तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते। हज़रत मुझे लेट माइक दिया है, मेरी कोई भूल नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर वो कहीं गाड़ी में रास्ते में रोकते वोकते नहीं, हाँ बहुत खींच लिया है कि तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते। अरे ख्वाजा जिसे बनाते हैं, उधर वाले भी बोलते हैं यार कि ख्वाजा जिसे बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। ख्वाजा ने बनाया है तो वो बिगड़ने भी नहीं देंगे, मगर हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए, उस ख्वाजा के नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और बस हम हमेशा जिक्र मुस्तफ़ा करते रहें। देखिए जितने भी अल्लाह वाले हैं उन्होंने नबी को भी राजी किया, जब नबी राजी तो खुदा राजी, सुभान अल्लाह नबी राजी तो खुदा राजी। हमारे लिए ये अल्लाह वाले समझिए ये मदीने की चौकियां हैं। क्या है? मदीने की चौकियां हैं। ये नाउदरा की सरजमीन पर हजरत बालम शाह बाबा का मज़ार ये मदीने की चौकी है। करीब पे जाफर और मुजफ्फर ये मदीने की चौकी है। हाजी बाबा ये मदीने की चौकी है। मख्दूम सिकंदर ये मदीने की चौकी है। ये चौकियां, ये छोटे छोटे स्टेशन हमें बड़े स्टेशन तक पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? बड़े स्टेशन तक। हाँ, यहाँ से फेज मिलेगा तो ये फेज डायरेक्ट होते होते पहले तो हिंदुस्तान के ख्वाजा अताए रसूल के पास है ना, वहाँ से होते होते बगदाद, करबला, नजफ शरीफ, वहाँ से मदीना। यानी कि इन हजरात का एक ही मकसद था कि जितने भी अल्लाह के बंदे हैं वो सच्चे पक्के आशिक रसूल हो जाए, है ना। और इस शेर के मुताबिक कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। नहीं बोलेंगे? उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। के सदके में हमारे लिए सबसे बड़ा वसीला मदीने के ताजदार है। बस एक शेर पेश कर दूं जो मेरा फेवरेट शेर है, मुझे बहुत पसंद है, बोल दूं? दुरूद पाक। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, देखिए 1.5 कलाक हो गई ये बयान को, 1 घंटे तक तो उसी में बोला हूँ मैं, हाँ, जिसमें आवाज़ भी खींचती थी, मगर इनका फैज़ है। हम ईमान वाले हैं, जहाँ जाते हैं उनका फैज़ लेते हैं तो मिलता है, यकीनन मिलता है। ईमान होना चाहिए, अकीदा मुस्तहकम होना चाहिए तो सब कुछ मिलता है, क्यों नहीं मिलता। खैर, तो मेरा फेवरेट शेर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा वसीला है उज़्मा ताजदार मदीना है। हज़रत नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया। अगर इसमें कंजूसी की है तो 2 बजा दूंगा मैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए भाई, हाँ माशाल्लाह, इधर वाले भी। हज़रत नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया।
حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا اور حضرت فاطمہ کو بھی بابا پیارا مل گیا حضرت حسنین کو بھی نانا پیارا مل گیا الکس ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا سب سے بڑا سہارا تاجدار مدینہ اللہ تعالیٰ بس حضور کا سچا پکا ہمیں عاشق بنائے حضرت بالم شاہ بابا کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے جو کچھ میں نے ذکر و اذکار کیا اس میں غلطی کوتاہی لفظش ہو چکی ہو تو میرا رب مجھے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ اور جن حضرات نے اس پرس پاک میں دام درہم سخن حصہ لیا اللہ سب کے حصوں کو قبول فرمائے سب کو دین و دنیا میں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں چینل کا نام کیا ہے عاشق مدینہ عاشق مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ آپ کا تشریف لانا صلی اللہ وقت بھی کتنا سہانا صلی اللہ جگمگا اٹھا زبانہ جگمگا اٹھا زمانہ یا رسول اللہ حوریں گاتی تھی ترانہ صلی اللہ یا نبی سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ یا قاسم رزق اللہ تشریف رکھیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا شفيعنا نبينا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم آله وصحابه وبارك وسلم الفاتحة جناب احمد مجتبى محمد مصطفى روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و توسل سے جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا وعظ و نصیحت اور مناقب بزرگان دین نعت نبی قرآن مقدسہ کی تلاوت نظر و نیاز تمام چیزوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما غلطیوں کو لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرما ہم گنہگاروں کی طرف سے ہمارے محسن آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و توسل سے جمیع انبیاء کرام ازواج کرام شہداء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین صالحین صالحات مومنین مومنات کے ارواحوں کو نظر کرتے مولا قبول فرما مولا بالخصوص جس دربار میں جس آستانی پر ہم بیٹھے ہیں حضرت بالم شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے ان سے پاک کی گھڑیاں ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مولا قبول فرما مولا حضرت بالم شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے ان سے مقدس میں جن حضرات نے دامے درہمیں سخنے حصہ لیا تمام کے حصوں کو قبول فرما تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرما مولا حضرت بالم شاہ بابا کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اچانک کی آفتوں سے بچا مصیبتوں سے بچا بلاؤں سے بچا وباؤں سے بچا مولا
روزیوں میں برکتوں کا نزول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تمنائیں دلوں کے اندر ہیں وہ بھی عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال ہے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تائید غیبی فرما، غیب سے مدد فرما، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔